اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ رانا محبوب عالم آپ سے لیگل ایکسپلورر میں مخاطب ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع عدت کے حوالے سے ہے کہ عدت کیا ہے، یہ کن صورتوں میں شروع ہوتی ہے اور کن صورتوں میں اس کے درانیہ کتنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ عدت کیا ہے۔ عدت اس درانیے کو کہا جاتا ہے یا اس درانیے کا نام ہے جس درانیے میں کسی عورت کو کسی دوسرے نکاح سے روکے رکھنے کا نام عدت ہے، کہ وہ اس مخصوص پیریڈ میں مخصوص درانیے میں کسی اور شخص کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، تو اس درانیے کو عدت کہتے ہیں۔ عدت مختلف صورتوں میں شروع ہوتی ہے، یعنی اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس وفات کے ساتھ ہی عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر کسی شخص کے وفات پانے سے جو عدت شروع ہوتی ہے تو اس کا ڈیوریشن مقرر کر دیا ہے، اس کی دورانیہ جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا ہے کہ یہ عدت کا دورانیہ 4 ماہ اور 10 دن ہوں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت آتی ہے کہ جب کسی عورت کا نکاح اس کی طلاق کے ساتھ ٹرمینیٹ ہو تو پھر اس صورت میں درانیہ مقرر نہیں کیا، بلکہ اس میں 3 حیض کا ذکر کیا گیا ہے کہ 3 حیض تک وہ عورت عدت میں ہے، اور 3 حیض کے پورا ہونے کے بعد اگر ان دونوں پارٹیز میں دونوں لوگوں میں ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ، پھر طلاق نہیں ہوگی۔ اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتی تو پھر اس عدت کے گزرنے کے بعد اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی لیکن اس کو مینسز نہیں آتے، یہاں تو ذکر یہ ہے کہ 3 حیض تک اس نے اب خود کو روکے رکھنا ہے۔ 3 حیض کے گزرنے کے بعد وہ عدت سے آزاد ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی۔ جب عدت ختم ہو گئی تو وہ اب کسی اور سے شادی کر سکتی ہے جو اس کو فائدے میں ہو، جو اس کو موافق دستور اچھا لگے۔ تو اس صورت میں ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی، ان کے لیے مدت یہ مقرر کر دی گئی کہ وہ 3 قمری مہینے تک خود کو روکے رکھیں گے، اور 3 قمری مہینے کے پورے ہونے کے بعد وہ ان کی عدت ختم ہو گئی، ان کی عدت پوری ہو گئی، وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کی شادی ہوئی لیکن اس کی رخصتی نہیں ہوئی، تو اب اگر رخصتی سے پہلے ہی اس شخص نے اس عورت کو طلاق دے دی تو اس عورت پر عدت نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ وہ شخص اس عورت کو جو ڈاور مقرر کیا گیا تھا اس کا نصف ادا کرے، لیکن اس عورت پہ عدت جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو پھر اس کی عدت واضح حمل تک ہے، کہ اس کی حمل کی وضاحت ہو جائے، وہ ظاہر ہو جائے تو اس وقت تک ہے۔ اور اس میں کچھ وضاحتیں ہیں کہ اس میں وہ شخص جو ہے جس نے طلاق دی ہے وہ اس عورت کے نانفقے کا ذمہ دار نہ صرف واضح حمل تک ہے، بلکہ وہ اس کی نانفقے کا ذمہ دار اس کی ڈلیوری سے لے کے 2 سال تک، جب تک بچہ دودھ پیتا ہے اس وقت تک طلاق دینے والا شخص اس کے نانفقے کا ذمہ دار رہے گا۔ یہ کچھ صورتیں تھیں۔ اب وضاحت والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 حیض کے درانیے کو کیسے کاؤنٹ کیا جائے گا۔ 3 حیض کے درانیے کو تو وہ جس عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جس عورت کی عدت کا پیریڈ ہے، اس کی سٹیٹمنٹ سے ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ لیکن کچھ صورتوں میں ائمہ اکرام نے کم از کم جو عدت کا پیریڈ مقرر کیا ہے
वो हम आपके सामने शेयर कर देते हैं, वो बता देते हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं, जो इमाम आज़म भी कहलाते हैं, उन्होंने इद्दत का जो कम अज़ कम पीरियड मुकर्रर किया गया है, जो उनकी राय आरा में है, वो 60 दिन है। जैसे कि इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि किसी औरत की जो तोहर का अरसा है, दरानियाँ है, वो 15 दिन है, और हैज़ का दरानियाँ उसके पाक होने तक 10 दिन है। तो ये 10 और 15 दिन को मिला के हम ये 25 दिन होते हैं। और फिर दूसरा रिसाइकल जब आता है, दूसरा दरानी आता है, तो 25 और 25 50 दिन हो जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा हैज़ है वो 10 दिन का जब गुजरेगा, जो ही वो 10 दिन का हैज़ गुजरेगा, यानी 60 दिन के बाद उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। और इसके साथ ही साहिबीन का जो कौल है, उनकी जो आरा है वो ये है कि कम अज़ कम जो इद्दत का पीरियड है वो 39 डेज़ है। यानी वो कहते हैं कि 15 दिन उसके तोहर के हैं और 3 दिन उसके हैज़ के हैं, और ये रिसाइकल जब होगा तो ये 36 डे होंगे, और 3 दिन फिर उसके हैज़ के होंगे, तो ये 39 डेज़ होंगे। और 39 डेज़ के बाद यानी कि 39 दिन के बाद उसकी इद्दत पीरियड ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह इमाम मालिक और इमाम शाफी जो हैं, उनके नज़दीक कम अज़ कम इद्दत का पीरियड वो 32 डेज़ है। वो कहते हैं कि 13 दिन उसके तोहर के हैं, और कम अज़ कम अरसा जो है उसके हैज़ का, किसी औरत के हैज़ का जो हो सकता है, मुमकिन है। ये बातें जो हैं, ये जो कम अज़ कम अरसा है दरानियाँ हैं, ये मुकर्रर नहीं किया गया, ये प्रजम्पशन है। ये जो उस वक़्त के हालात वाक़यात और अल्टीमेटली किसी औरत की स्टेटमेंट से ही ये प्रज्यूम किया गया है कि ये कम अज़ कम जो हैज़ का अरसा है वो 1 दिन है। 15 और 1 दिन अगर हम करते हैं तो फिर ये 32 दिन होता है। तो इसी तरह इमाम हम्बल ने जो दरानियाँ, कम अज़ कम दरानियाँ जो उनकी आरा में है वो 32 डेज़ है। तो ये मुख्तलिफ़ दरानिये थे, मुख्तलिफ़ आइम्मा के, मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन के। लेकिन अल्टीमेटली जो अहम बात है कि वो ये है कि हर औरत की माहवारी का उसकी साख़त और उसकी अदात के हवाले से मुख्तलिफ होता है, और इसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है वो उस औरत को जो इद्दत पीरियड गुजार रही है वो उसकी स्टेटमेंट को ही दी जाएगी, और उसकी स्टेटमेंट से ही इद्दत के दरानी को तयन किया जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इद्दत का दरानियाँ 29 डेज़ है, 32 डेज़ है, 39 डेज़ है या 60 डेज़ है। ये कम से कम दरानियाँ भी ये मुख्तलिफ मुफस्सरीन की आरा में, मुख्तलिफ जुरिस्ट्स की आयरा में है कि उन्होंने कहा है कि ये ऑब्ज़र्व की गई बातें हैं जो उस दरानिये में हुई हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये सब बातों में जो अहम बात ये है कि ये दरानियाँ है, ये औरत की स्टेटमेंट पे है। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इद्दत के दरानिये में निकाह जो है वो बातिल है, जायज़ नहीं है। इसके बारे में सूरह बकर की जो आयत है 235 235, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म फरमाया है वो नस है, जिसको हुक्म कहते हैं। ये कानून का दर्जा रखती हैं। इसमें फरमाया गया है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि औरतों को निकाह का पैगाम दस्तूर के मुताबिक दिया जा सकता है, उससे वादा जो है वो ना किया जाए, और जब वो अपनी इद्दत की इंतहा को पहुँचे तो फिर उसको ना रोको। अगर वो उससे कोई निकाह करना चाहता है तो वो कर सकता है। यानी इद्दत का दौरानिया गुजरने के बाद कोई उससे निकाह कर सकता है, उससे पहले उनसे निकाह करना दुरुस्त नहीं है, वो बातिल है और नाजायज़ है। वमा अलैना इल्लल बालिगुल मुबीन।